ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 121 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਕਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਗਈ ਸੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਰਜ ਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਰਜ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਦ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਦਾ ਭਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ 골ਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 골ਡ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ 골ਡ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣੋ। नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली च एक गोल्ड पाया, बहुत बहुत बधाई। इसे तरह ओलंपिक जिहड़ी साडी प्रेजेंस है वधी है। नीरज चोपड़ा एक भारत का बेटा है जिन्हें एशियन गेम्स होन, कॉमनवेल्थ गेम्स होन, साउथ एशियन गेम्स होन, सब च भारत का नाम रोशन किया। जिस तरह कल हॉकी की खिलाड़ियों नाल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गल की, उत्साह देने वाली सी। खिलाड़ियों का हौसला वधिया, देश वास्ते खेल रहे हैं, देश वास्ते लड़ रहे हैं, एक पसीने का एक बूंद देश वास्ते बहा रहे हैं। जिहड़ी स्पिरिट है वो स्पिरिट अज ओलंपिक च भारत की प्रेजेंस दिखा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह खिलाड़ियों का हौसला वधाया, वो शलाघायोग कदम है। चाहे हॉकी हो, चाहे ओलंपिक के अंदर बाकी गेमां हो, भारत की प्रेजेंस वधी है। मैं एक बार फिर जैवलिन थ्रो दे विच गोल्ड मैडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा नूं, उन्हां दे परिवार नूं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बधाई दें। उधर जिस तरह के ऐलान नीरज चोपड़ा नूं लैके किए गए ने, इन्हां ऐलानां नूं लैके एक्सपर्ट राय जरूर लवांगे किते सिद्धा चलते हैं सुरिंदर डल्ला होना दे कोल। डल्ला साहब, जिस तरह पंजाब की सरकार ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान करता, हरियाणा की सरकार ने 6 करोड़ का ऐलान करता नाल सरकारी नौकरी का, अजिहे दौर के विच खिलाड़ियों के लिए बन रहे जो दौर है इहनूं किदां वेख? सो हुण इनामां दी बरसात होनी है इन्हां खिडारियों ते गगन। किसी सरकार ने कहना 2 करोड़, किसी ने कहना 3 करोड़, किसी ने कहना 4 करोड़। पर मैं फिर वकालत करदा, खेडां दे लई एक पॉलिसी है नहीं साडे मुल्क च। ओलंपिक च जाण तो पहलां फिर पुराने विषय नाल गल जुड़ गई गगन। ओलंपिक च जदों खिडारी गए उस तो पहलां केंद्र सरकार नूं एक पॉलिसी लियाउणी चाहीदी है भी जिहड़ा खिडारी पार्टिसिपेंट होऊगा इस पद्धर ते, कोई रिकॉर्ड तोड़ूगा नैशनल या इंटरनैशनल, उहनूं इस पद्धर दी नौकरी, जिहड़ा कांसा लैके आऊगा इस पद्धर दी नौकरी, जिहड़ा चांदी लैके आऊगा इस पद्धर दी नौकरी, जिहड़ा गोल्ड लैके आऊगा इस पद्धर दी नौकरी। ਇਹ नहीं भी जे एक खिडारी गोल्ड जित गया तुसीं ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ना भर ਦਿਓ ਤੇ बाकी विचारे रोजी रोटी तो मुहताज होण। ये भी संतुलन नहीं, ये सोशल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये समाजिक संतुलन नहीं है भी अगर एक खिडारी ने गोल्ड मैडल जित लिया तो तुसीं 50 करोड़ च भर दिਓ। यही पॉलिसी की लोड़ है साडे मुल्क च भी जे कोई खिडारी गोल्ड मैडल जितदा तो तय करो भी 5 करोड़ तक के इनाम उन्होंने दिते जा सकते हैं ते नाल उन्होंने नौकरी देवांगे, नौकरी दिओ।
ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂਬਾ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ। ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ DSP ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ SP ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਂ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ BSF 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਇਰ 'ਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗਗਨ, ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਦਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਗਾਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਊਗਾ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਪ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗਾ ਖੇਡ ਦੀ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੀਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ हुई है। जहाँ तक बेअदबी का मामला था, वो बेअदबी का मामला अकाली दल भाजपा सरकार ने CBI को रेफर किया था। उसके बाद जो फायरिंग के मामले थे वो भी CBI को रेफर हुए। फिर वो पंजाब सरकार ने विधानसभा के एक फैसले से उनको वापस ले लिया। उसके ऊपर SIT बनी। SIT ने जांच करके आरोप पत्र दाखिल किया। जो फायरिंग का मामला था उसमें जो उच्च न्यायालय है उन्होंने पाया कि इन्वेस्टिगेशन डेफिशिएंट है। और जो उस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे कुंवर विजय प्रताप, अगर आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़ें, बड़े सिवियर स्ट्रिक्चर्स हाई कोर्ट ने उनके ऊपर पास किए कि उनकी जांच के कारण, उनकी डेफिशिएंट जांच के कारण हाई कोर्ट को उस चार्जशीट को खारिज करना पड़ा और री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी पड़ी।
तो अगर बेअदबी के मामले में डिले हुई है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी कुंवर विजय प्रताप की है। देखिए, कोई जांच अधिकारी अदालत से ऊपर नहीं होता, और अगर उच्च अदालत ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए हैं और पर्सनल स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं गए उसको एक्सपंज कराने के लिए? और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से सरकार को एम्बैरेसमेंट हुई, पर हमने दोबारा से एसआईटी बनाई, और हमारा ये मानना है कि जैसे उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, बिल्कुल निष्पक्षता से दूध का दूध पानी का पानी करते हुए वो एसआईटी जल्द ही अपना आरोप पत्र दोबारा दाखिल करे। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। पिछले 9 महीने से हमारे किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं, ठिठुरती सर्दी में, तपती गर्मी में, कोविड की दूसरी लहर में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, किसान और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर शायद ही कोई ऐसा गांव है जो इस आंदोलन में शामिल ना हो। तो हमारी दूसरी मांग ये थी कि इस किसान आंदोलन जिसने एक बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है और जिसकी चर्चा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, कनाडा की पार्लियामेंट में हुई, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हुई, इस दुनिया की 27 पार्लियामेंट्स में उसकी चर्चा हुई है कि भारत की पार्लियामेंट में भी एक नए सिरे से इस आंदोलन के ऊपर और इस आंदोलन का जो कारण है, वो जो 3 काले कानून हैं, उनके ऊपर दोबारा से संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ये दोनों बातों के लिए मानने के लिए तैयार है। आज मैं आपके समक्ष ये बात रखनी इसलिए ज़रूरी समझ रहा था क्योंकि आपके माध्यम से हमारे जो लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 19 विपक्षी पार्टियां संसद में एकजुट होकर इन मुद्दों के ऊपर खड़ी हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। मुझे सिर्फ इतनी बात आपके समक्ष रखनी थी। आपके जो सवाल होंगे मैं उन सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूं। उधर कथित ऐसी स्कॉलरशिप घोटाले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਢਕਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਢੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਚੈਨੀ ਕੋ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਣਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਬਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰੇਕ ਬਣੋ, ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਸ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਆਣੀ ਪਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਟੈਂਕਰਸ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ PSA ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੈੱਡਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ DMC 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੈੱਡ ਦੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ICU ਔਰ ਨਿਊਨੇਟਲ ICU ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੇ ਈ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈੱਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਚੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ 10 ਪੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 2% ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 5% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਅੱਜ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ TADA ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।